Hello friends, in today's second PUC supplementary passing capsules, aldehyde, ketones and carboxylic acid chapter I am going to discuss. And here I have selected 10 questions. These 10 questions if you perfectly practice, definitely you can score more than 5 marks from this chapter. See, remember from this chapter, total 8 marks they can ask. 8 marks they can ask. So definitely 5 marks you will get it 100%. So first one, Rosenmund's reduction. In the last exam also it was asked, if you remember. So Rosenmund's reduction is nothing but the statement I am not going to write. So for statement and the complete notes of this in the printed form, that is PDF form, I have given the link in the description box. For Telegram also, Telegram if you have, or WhatsApp also. So I have given the link, so you can download it, you can join that group, so that I am going to give you all these materials in the PDF form. Remember that. Rosenmund's reduction. So Rosenmund's reduction mainly remember, so when we take acid halides, that is RCOCl, when it reacts with hydrogen in presence of palladium and BaSO4, remember this Rosenmund's reduction reducing agent it is, you are going to get RCHO plus HCl. So this is general reaction. If you want to write, you can write depending on the question. If they ask benzaldehyde preparation, then remember C6H5COCl plus hydrogen gas in presence of palladium and BaSO4. You are going to get benzaldehyde. Very simple. COCl you have to remove and CH you have to attach. Then Itard's reaction. Itard's reaction is also for the preparation of benzaldehyde. So here we are going to consider toluene. So CH3. Most of the time mistake what you will do, you will not write the benzene ring. You will write only hexamembered ring. So that is wrong. So undergo oxidation in presence of, remember, chromyl chloride, CrO2 Cl2 we call it as chromyl chloride. Intermediate not necessary to write. So directly write the product also, you will get the complete marks. Don't worry about that. So CHO plus H2O you have to write. So from toluene to benzaldehyde conversion also you can use this Itard's reaction. Then Clemenson's reduction. Very simple Clemenson's reduction. Remember, first of all, remember the reagent used in Clemenson's reduction. Last year it was asked. So remember that. So zinc amalgam, we can call it as ZnHg. Zinc amalgam in concentrated HCl is the reagent used for Clemenson's reduction. So here what happens is very simple. You can see CH3 C double bond OCH3. When it reacts with, so Clemenson's reducing agent, so that is zinc amalgam in presence of concentrated HCl, you are going to get, see here double bond O is there, correct? So two double bond O you have to remove and two hydrogen you have to attach. Very simple, like this, CH3 CH2 CH3. See, double bond O is removed and instead of that, in that place I have added two hydrogen. Andre ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಎಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಅಲ್ಕೇನ್ is going to form. So similarly, if they ask acetone also you can write, see CH3 C double bond O. So here I have taken acetone only actually. Here we will take acetaldehyde, CH3 CHO plus 4 hydrogen. So in presence of same reagent, zinc amalgam and concentrated HCl, and you are going to get CH3 CH3, because here double bond O removed and two hydrogen attached ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಬಂತು ಹೌದಾ. So like that, this is the conversion, we call it as Clemenson's reduction. Very important reaction. Then we will see aldol condensation. So ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೆನೆಜಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ನಾಳೆ aldol ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹೌದಾ. Aldol condensation ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ acetaldehyde for example CH3CHO. Here two molecule you have to take in presence of dilute alkali. Dilute alkali ಅಂತಂದ್ರೆ dilute NaOH solution.
ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2CH3CH ನಾ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, CH3CH. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು OH ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇನು ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, CH3CH, ಹೌದಾ? ಸೊ OH ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ OH ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಈ CH3CH2 ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು H ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ OH ಆಗ್ತದೆ, CH2 ಅಂಡ್ CH2 ಇಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು 3-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಡಾಲ್ 3-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟನಾಲ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಹೀಟಿಂಗ್, ರಿಮೆಂಬರ್ -H2O. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, -H2O ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ H2O ಆಗ್ತದೆ? OH ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, H ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟನ್ 2 ಇನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ 2 ಇನಾಲ್, ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಅಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಕೆನಿಜಾರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆನಿಜಾರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಬರೀಬೇಕು, ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಿಜಾರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ aldehydes or ketones, remember aldehydes or ketones without alpha hydrogen can undergo this reaction. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೊ, ಈಗ ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೆನಿಜಾರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಕೆನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗಾದ್ರೆ HCHO, ಇದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಕಲಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ KOH ತಗೋಬಹುದು, NaOH ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ HCOOK ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ CH3OH. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೆನಿಜಾರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ CHO 2 molecule, see concentrated alkali, that is NaOH we will take this time, NaOH will take. So you are going to get this as, see ಒಂದು HCOOK ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, COO Na ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು CH2OH ಆಗ್ತದೆ, CH2OH ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ H ಬದಲಿಗೆ C6H5 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆನಿಜಾರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, PDF ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ, ಇದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. So now we will discuss about some more questions. See, these 5 questions we will discuss. ಈ ಗಟರ್ಮನ್-ಕೋಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಕೂಡ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ HCl ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
benzene with carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous AlCl3, you are going to get C6H5CHO benzaldehyde formation. This we call it as what? So this we call it as the Gattermann-Koch reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. HVZ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3COOH, when it undergo reaction with Cl2 in red phosphorus, ಇದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಲ್-ವೊಲ್ಹಾರ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ Cl2 ಇನ್ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, H2O ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್, ಅಲ್ಫಾ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ? 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ Cl2 CH2Cl COOH ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು HVZ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಬೆನ್ಜಮೈಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬೆನ್ಜಮೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೋತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ ಇದನ್ನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? NH3 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. NH3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ, COONH4 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯಿಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, CONH2 ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ H2 ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. CON ಇದು ಬೆನ್ಜಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಬೆನ್ಜಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್. ಸೊ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ CONH2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆನ್ಜಮೈಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. The 9th question, among formic acid and acetic acid, which is more acidic? Give reason. See, formic acid ಅಂತಂದ್ರೆ HCOOH, acidic acid ಅಂತಂದ್ರೆ CH3COOH. ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಯಾವುದು? ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಯಾಕೆ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್? ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ HCOO ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಇದರೊಳಗೆ CH3COO ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಅಯಾನ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯಾವಾಗಲೂ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ವಿಚ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ CH3 ಪ್ಲಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್, ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COOH. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ HCN ಟು ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ HCN ಎಡಿಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ HCN ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ OH ಮೈನಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು H2O ಪ್ಲಸ್ CN ಮೈನಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದರಿಂದ HCN OH ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ H ಈ OH ಸೇರಿ ವಾಟರ್ ಆಯಿತು, CN ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನೌ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಸ್ಟೆಪ್ 2ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಗೆ ಕೀಟೋನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಉರಿತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೋತೀನಿ. RC⋯OH, ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? CN ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. CN ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ RCO ಮೈನಸ್ and H here and CN is here. CN is here. Correct? So CN is here. So you are going to get an intermediate. This intermediate, when it reacts with, remember, H plus. H plus ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್. ನಾವು ವಾಟರ್ ಇಂದ OH ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? H ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ H ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? H ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. RCOH HCN. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. HCN plus OH minus H2 plus CN minus. CN minus will attack on the carbonyl carbon to form the intermediate like this. H plus ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ O minus ಇರೋದು OH ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. We call it as cyanohydrin. These are the 10 questions, remember, in aldehyde ketones and carboxylic acid. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರು, ಸರ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ 10 ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೋ ಅಂಥೇಳಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ? ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೈ 16 ಶೀಟ್ಸ್. ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 16 ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ವಾ, ಆ 16 ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದು ನನ್ನ 100% ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದನ್ನು ನಂಬೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೋ ಏನೋ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.